مولانا غلام عباس کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اسلامک اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ کون کون سی عورتیں جہنم میں جائیں گی؟ 5 قسم کی عورتیں ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گی، اور ان کے اعمال بد بھی بتا دیے کہ کون سے عمل کی وجہ سے جائیں گی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دونوں بڑے حیران ہوئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اللہ کے نبی رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ دونوں بڑے حیران ہوئے، دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں اس وقت بیٹھا تھا، مجھے یاد آیا کہ جب میں معراج پر گیا تھا تو اپنی امت کے کچھ عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تو مجھے ان کا خیال آیا اور اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بتاؤ دیجئے وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی عورت جس کو میں نے دیکھا جہنم میں، وہ اپنے بالوں کے ذریعے لٹک رہی تھی، یعنی بالوں سے رسیاں باندھ کر جہنم کے اندر لٹک رہی ہے، نیچے سے آگ جس طرح روسٹ پکایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک انسان کے بال نوچے اور کھینچے جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے میری کھوپڑی اتار دی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ بالوں سے پکڑا جائے اور پورے جسم کا وزن اسی پہ لاد دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس عورت کو نیچے سے آگ بھڑک رہی ہے، اوپر سے اس کے بال کیا ہیں اس سے باندھا ہوا لٹک رہی ہے۔ فاطمہ الزہرا کہنے لگی ابا جان اس کا عمل کون سا تھا؟ کس عمل کی وجہ سے یہ لٹک رہی تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے پردگی کی وجہ سے۔ یہ عورت پردہ نہیں کرتی تھی، اپنے بال غیروں کو دکھایا کرتی تھی، اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑا کرتی تھی، تو بے پردگی کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن جو اس کو سزا دیں گے بالوں سے پکڑ کر جہنم کے اندر لٹکائیں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ تیسری جگہ فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، عورت کا کام یہ ہے زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زیب و زینت مت دکھایا کرے۔ تو پردے کا اہتمام، ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے سنا کہ پردے کا حکم آ چکا ہے، گلی کے اندر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، ایک قدم ہی نہ اٹھایا کہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ آ گیا۔ آج میری مائیں بہنوں کو ذرا دیکھا جائے کہ پردے کے قرآن کی آیتیں سنتی ہیں، احادیث نبویہ سنتی ہیں، لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گھروں میں والدین کو، بہنوں کو ذرا یہ سنا دینا کہ اگر آپ بے پردگی کرو گی یہ چند سال گزر جائیں گے، مرنے کے بعد پھر یہ حشر ہوگا۔ دوسری عورت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اندر میں نے دیکھا کہ اس کی زبان کے اندر سوراخ کر کے زنجیر ڈالے گئے تو اس کی زبان سے اس کو لٹکا کے جہنم میں رکھا۔ فاطمہ الزہرا کہنے لگی ابا جان اس کا کون سا عمل تھا؟ فرمایا یہ بد زبان تھی، بد زبان تھی، ہر وقت زبان چلایا کرتی، زبان درازی، کبھی باپ کو سنا رہی ہے، کبھی ماں کو سنا رہی ہے، کبھی ماں کا دل دکھا رہی ہے، کبھی بہن بھائیوں کا دل دکھا رہی ہے، اس سے کوئی صحیح بات زبان سے نکلتی نہیں۔ تو فرمایا اس عورت کی سزا قیامت کے دن اللہ رب العزت جس کو دیں گے تو جہنم کے اندر اس کو زبان کے اندر سوراخ کر کے لٹکا کے رکھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اندازہ لگاؤ کہ زبان جیسی نرم چیز اس
उससे मामूली सी चोट लगे, इंसान सारी सारी रात आराम नहीं कर सकता। इसके अंदर सुराख भी कर दिया जाए, नीचे से आग भी भड़क रही हो, थोड़ी देर के लिए तन्हाई में बैठकर जरा सोच लेना, अगर मेरी माँ बहनों की आदत है उनके सामने हदीस रखें ताकि आखिरत उनकी बन जाए। जहन्नम में जाने की 4 वजूहात होती हैं औरतों के लिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मशहूर है कि औरतें 4 वजह से जहन्नम में जाती हैं। पहली वजह, जब उनके सामने कह दिया जाए कि अल्लाह का हुक्म है तो क्या करती हैं? कहती हैं ठीक है। आगे से कह दिया, अमल करने में कमी करती हैं, सुस्ती करती हैं। इसी तरीके से जब उनसे कह दिया जाए नबी का तरीका है, नबी की सुन्नत है, कहती हैं ठीक है। करने में कमी करती हैं, कोताही और सुस्ती करती हैं। जब उनसे कह दिया जाए खावंद के इताअत, उसकी ताबेदारी करें, कहती है ठीक है, लेकिन कोशिश ये होती है कि खावंद को अपने ताबेदारी में लाती हैं, न ये कि उसकी ताबेदारी में आती हैं। चौथी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बन ठन के बाहर निकलने का शौक बहुत ज्यादा होता है। ये 3 चीजें जो करने के लिए कही उनको नहीं करती, जिससे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि आप बाहर निकले तो इस तरीके से न निकलें, उसको ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो इसी 4 वजूहात की बिना पर औरत जहन्नम में जाने का सबब बनती है। तो पहली औरत जिसको बालों से पकड़कर क्या बांधा जाएगा, वो कौन सी औरत? बेपर्दगी करने वाली। दूसरी, जबान दराज औरत, जबान से उसको क्या कर दिया? सुराख करके जहन्नम में लटका दिया जाएगा। तीसरी औरत को अल्लाह के नबी ने फरमाने देखा कि वो जहन्नम के अंदर अपने पिस्तानों के बल, अपने छातियों के बल लटकी हुई थी। उसके जो छातियां हैं उनके अंदर सुराख करके जंजीर डाले गए, उससे लटका के रख दिया गया था। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, या रसूल अल्लाह इसका कौन सा अमल था? अल्लाह के नबी ने फरमाया गैर महरम मर्दों के साथ ताल्लुकात रखने वाली, नाजायज ताल्लुकात रखने वाली। आज का तो अल्लाह माफ फरमाए, कहते ये चचा का बेटा है, ये खाला का बेटा है, ये मामू का बेटा है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जब से हमने शरीयत को छोड़ा, आजकल अगर देखा जाए घरों के अंदर क्या जो बेपर्दगी की वजह से, कभी देखें कोई मामू के बेटे के साथ निकल रही है, कोई चचा के बेटे के साथ निकल रही है, कोई किसके साथ। क्यों? हम उनको घर में आने की इजाजत देते हैं। शरीयत ने उनको नामहरम शुमार किया, उनसे पर्दे का हुक्म दिया, और हमने शरीयत को छोड़ा तो इसलिए जलील और ख्वार हो रहे हैं। चौथी चीज, चौथी औरत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसके पांव सीने के साथ बांधे होंगे और उनके हाथ सर पे बांधे होंगे। फरमाने लगे या रसूलल्लाह इसका कौन सा अमल था कि जिसके पांव सीने पर बांधे हों और हाथ सर के साथ बांधे हों? फरमाइए औरत पाकी नापाकी का ख्याल नहीं करती थी। हैज़ो निफास के दिन आ जाते हैं, उसमें नहीं देखती कि मैं तो पाक हो गई, नमाज मुझसे रह जाएगी, नहीं, परवाह ही नहीं करती। सहाबियात के बारे में आता है कि रातों को उठकर बार बार देखा करती कि अगर हम पाक हो गई हैं तो फौरन नमाज कज़ा कर लिया करती। आज तो हमें नमाज की परवाह नहीं। तो फरमाया पाकी और नापाकी का ख्याल न करने की वजह से उस औरत को क़यामत के दिन यही सज़ा दी जाएगी। पांचवी औरत जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने देखा कि उसका चेहरा खिंजीर का, जिस्म गद्दे का बना हुआ होगा। फरमाया या रसूल अल्लाह ये कौन सी औरत है इतनी बदतरीन कि चेहरा खिंजीर का, जिस्म गद्दे का? फरमाया हाँ। कौन सी औरत? फरमाया गीबत करने वाली, चुगली करने वाली, चुगली और झूठी बोलने वाली। मेरे दोस्तों आजकल देखा जाए औरतें भी झूठ बोलती हैं, मर्द भी झूठ बोलते हैं, औरत भी चुगली खाती है, मर्द भी चुगली खाता है, औरत भी गीबत करती है, मर्द भी गीबत करता है और कहता क्या अल्लाह गीबत में शुमार न करे, बातों बातों में बात आगे कर ही देता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों कर ही दिया तो गीबत शुमार हो गई है। आपके करने से ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से चुगलखोरी, सास चुगली खाती है अपने बेटे के सामने ताकि बेटा हमारा ही रहे, बीवी की तरफ न झुके, और बीवी चुगली खाती है सास के मुतालिक, एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों यही चीजें घर में जरा समझाएं कि इनकी वजह से आखिरत के बड़े आजाब हैं, तकालीफ हैं, परेशानी हैं, उनसे
اگر بچنا ہے تو پھر غیبت کو چھوڑنا پڑے گا، تعریف والی زندگی، چغل خوری کو چھوڑنا پڑے گا، محبت والی زندگی، جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، سچ والی زندگی اپنانی پڑے گی، تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔